सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं सारे दर्शकों का एक बार फिर तो। और जिवें तुसीं जाणदे हो कि असीं हर रोज़ अपने शो नूं लैके तुहाडे सामने मुखातिब होंदे आ। कोशिश करते होंदे कि अपने हर एक शो दे विच तुहानूं इनफॉर्मेशनस दित्तियां जाण, खास तौर ते उन्हां स्टूडेंट्स बारे जिहड़े इंडिया विच पढ़ना चाहुंदे ने, करियर काउंसलिंग लैना चाहुंदे ने, अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहुंदे ने, फ्यूचर में किहड़ी स्टडी लैके उन्होंने की बैनीफिट्स हो सकते हैं उहदे बारे इन्फॉर्मेशन चाहुंदे ने, या ओवरसीज स्टडी की गल कर लईए बाहरले मुल्कां 'च पढ़ाई करन जाना चाहुंदे ने। यानी इक्को कॉलेज दे विच पढ़ के तुसीं दोनों ऑप्शन हासिल कर सकते हो। की बैनीफिट हो सकते हैं स्टूडेंट नूं, उहदे बारे चर्चा करांगे। अज साडे नाल मैडम सचलीन कौर हाज़र ने, जो कि वाइस प्रेजिडेंट ने पिरामिड कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड टैक्नोलॉजी दे, सूझवान ने, एनर्जैटिक ने। बच्चों की बैनीफिट मिल सकते हैं इस कॉलेज में, इस बारे चर्चा करांगे। सो मैडम बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। सो मैडम बहुत चर्चा सुनी सी पिरामिड कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड टैक्नोलॉजी की कि इस कॉलेज के कैनेडियन कॉलेजेस और यूनीवर्सिटीज़ नाल टाई अप आ, तुसीं 2+2 क्रेडिट ट्रांसफर प्रोग्राम करवा रहे हो। सो सब तो पहला यही चर्चा करना चाहांगे कि बाकी कॉलेजेस दे कोल ऑप्शनस नहीं हैगियां। सो पिरामिड दे कोल ऑप्शन हैगी है कि तुसीं इत्थे पढ़ाई करा के बच्चों को कुछ समय बाद कैनेडा ट्रांसफर करवा देंदे हो। थोड़ी जी तफसील दे विच डिटेल में जानना चाहांगे कि ये है कि कोर्स की है वाला। सो अंडर क्रेडिट ट्रांसफर प्रोग्राम इदा है कि स्टूडेंट साढ़े कोल डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स ने, जिदा कि BBA, BCA, BCom, BA MT जिहड़ा कि एनीमेशन एंड मल्टीमीडिया का प्रोग्राम है। दैन वी हैव होटल मैनेजमेंट, वी हैव MBA। ये सारे प्रोग्राम्स अंडर पाथवे अंडर क्रेडिट ट्रांसफर प्रोग्राम है। इनदे विच बच्चे अपनी एजुकेशन साडे कॉलेज विच स्टार्ट करते हैं और जिन्नी पढ़ाई उन्होंने इत्थे कीती हुंदी है उहदे क्रेडिट्स इन्हां नूं कैनेडियन यूनीवर्सिटी विच ट्रांसफर कर दिते जाते हैं और ये बाकी दी अपनी पढ़ाई उत्थे खत्म करते हैं जी। सो कि हर एक बच्चे दे कोल ऑप्शन होंदी है कि अपनी पढ़ाई इत्थे कंप्लीट करने तो बाद जो कुछ समय इत्थे बिताउण तो बाद कंप्लीट उन्होंने कैनेडा जाके करनी पैंदी है, या ये बच्चे ते डिपेंड करता है कि चाहे वो इत्थे कंप्लीट करनी चाहे इत्थे कंप्लीट कर सकता है, या अद्धी पढ़ाई इत्थों पढ़ के बाकी दी रहिंदी पढ़ाई कनेडा जाके पूरी कर सकता है। हर एक बच्चे लिए कंपलसरी नहीं है। वी आर PTU एफिलिएटेड कॉलेज, साडे सारे प्रोग्राम्स PTU नाल एफिलिएटेड है। तुसी अपनी पढ़ाई जे साडे कोल रह के भी खत्म करना चाहते हो, साडे पिरामिड कॉलेज विच पढ़ के खत्म कर सकते हो। असी बच्चा दी प्लेसमेंट्स विच असिस्टेंस दे दी है, पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट की क्लासेस दे दियां हैं दिन्ने हाँ, और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस दिन्ने ताकि बच्चा दी पर्सनैलिटी ग्रूम्ड होए। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड फ्री IELTS कोचिंग टू अ स्टूडेंट्स, ताकि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ क्रेडिट ट्रांसफर प्रोग्राम के थ्रू बाहर जाना चाहते हैं उन्होंने इत्थे फ्री IELTS की कोचिंग दे के असी बच्चों को उन्होंने बच्चों का सपना पूरा करीदा है। उन्होंने क्रेडिट ट्रांसफर प्रोग्राम के राही कैनेडियन कॉलेज में भेजा जाता है जी। और जो क्रेडिट ट्रांसफर प्रोग्राम की तुसीं गल कर रहे हो, ये बच्चे को कितना समय इत्थे इंडिया पढ़ना पैंदा है, या पिरामिड कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड टैक्नोलॉजी के पढ़ना पैंदा, कितने समय बाद वो ट्रांसफर लै सकता है? हर एक प्रोग्राम का अपना अपना टाइम पीरियड है। यानी कि अगर असी गल करिए BCA, BCom, BBA ਅਤੇ होटल मैनेजमेंट, ये 2 साल तुसी साडे कोल लगाने होंदे है, बाकी दे 2 साल तुसी कैनेडा विच लगाने होंदे है। वेयर एज अगर असी गल करिए एनीमेशन एंड मल्टीमीडिया दी, उहदे विच आपां करवाने आ एडवांस डिप्लोमा इन एनीमेशन एंड मल्टीमीडिया, जिहदे विच तुसी 1 ईयर पिरामिड कॉलेज विच लगाने हो और 2 साल तुसी कैनेडा के कैम्ब्रियन कॉलेज विच लगाने हो। तुहाडा एक एडवांस डिप्लोमा इन एनीमेशन एंड मल्टीमीडिया हो जाता है। ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ दिस कि अगर तुसी उत्थे अपना 2 साल की पढ़ाई करने तो बाद अपना काम करते हो, अपनी जॉब करते हो और उस तो बाद वापस कैम्ब्रियन कॉलेज विच 1 साल होर लगाने हो, तो तुहाडी वो डिप्लोमा जिहड़ा है एडवांस डिप्लोमा वो डिग्री च कन्वर्ट हो जाएगा जी। सो जिवें तुसीं कह रहे हो कि कुछ कॉलेजेस दे विच कुछ कोर्सेस दे विच 2 साल बच्चे इत्थे पढ़ना पैंदा, 2 साल वो बच्चा कैनेडा जाके पढ़ सकता है। हुण अल्टीमेटली जो बच्चे दे कोर्स ही 4 साल का है, वो 2 साल इत्थे पिरामिड कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड टैक्नोलॉजी क्यों पढ़ूगा? वो सीधा 4 साल के कोर्स से कैनेडा क्यों नहीं चला जाता? कि उन्होंने कोई मॉनेटरी फायदा होंदा पिया, कि इत्थे कोई स्टडी उन्होंने सस्ती मिलती पई है, या कोई होर बेनीफिट्स क्यों सीधा क्यों ना कैनेडा चला जाए? तुसी अपने क्वेश्चंस विच ही बेनीफिट्स दस दिते। बिल्कुल, तुहानूं क्रेडिट ट्रांसफर प्रोग्राम राही मॉनेटरी बेनीफिट होएगा, यानी कि पैसों का बेनीफिट होंदा है, जिहड़ा कि तुसी से फॉर एग्जाम्पल तुसी पहली गल तां तुहाडे बच्चे जो +2 क्लीयर करते हैं उदों कुछ बच्चे हाले 18 ईयर्स के भी नहीं होए होंदे, दे आर वेरी यंग। पेरेंट्स बहुत कंसर्न होंदे हैं कि बहुत छोटे हैं, असीं इन्हां नूं किद्दां बाहर भेज दईए, लेकिन बच्चों का सपना है कि वो बाहर जाके पढ़न। एक तो क्रेडिट ट्रांसफर प्रोग्राम उन्होंने पेरेंट्स लिए बहुत अच्छा वरदान है। तुसी अपने बच्चों को 2 साल अपने कोल बिठा के इंडिया विच पढ़ा सकते हो, अपने कोल उन्होंने वड्डे हुंदा देख सकते हो, बिकॉज 2 साल बहुत फर्क पै जाता है। और सैकेंडली पैसों की बचत इस तरह होंदी है कि जिहड़ी तुसी कैनेडियन फीस कैनेडियन डॉलर विच देनी सी, बाहर जो बच्चे नूं सीधा भेजना सी, तुसी पिरामिड कॉलेज विच
ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀਟੀਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਨੀ ਹੀ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਚਾਰਜ ਐਕਸਟਰਾ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਹਿਡਨ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੀਸ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਬਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ 'ਚ, PR ਲੈਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 2 ਇਅਰਸ ਇੱਥੇ ਲਗਾਏ, 2 ਇਅਰਸ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲਗਾਏ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਇਆ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਈ? ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਈਜ਼ੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ PR ਵੀ ਈਜ਼ੀ। ਜੀ ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ PCBT ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 1-2 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨਿਟਰੀ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਟੈਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਔਰ ਫੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ IELTS ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਅੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਵੇਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਵੇਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2-3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੋਰੀ। ਜੀ, ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ PCBT ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਾਈ ਅਪ, ਸਭ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਚ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਚ ਆਫ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ BCA ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਇਨ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ ਕੈਂਬਰੀਅਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ। BBA ਅਤੇ BCom ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯਾਰਕਵਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ ਨਾਇਗਰਾ ਕਾਲਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ MBA ਹੈ, MBA ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਰਫਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ $18,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $20,000 ਤੱਕ ਹੋਗੀ। ਬੱਚਾ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ $60,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। $60,000 ਦਾ ਮਤਲਬ 36-37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ 1.5 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਉਹ $40,000 ਬਚੂਗਾ ਜੇ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ $60,000 'ਚ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ $35,000-40,000 ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਇੱਥੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਓਗੇ, ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਣੀ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਗਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਡਮ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੱਚਾ 1% ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਕਰੇ ਬੱਚਾ? ਕੋਈ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ 1.5 ਸਾਲ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਮੋਨਿਟਰੀ ਲਾਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਉੱਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 100% ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਉੱਤੇ 100% ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਮਨੀ ਔਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਔਰ ਦੇ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨ ਕੋਵਿਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 100% ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ MBA ਦੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ MBA ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ MBA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਨਾਲ MBA 'ਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ MBA ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ MBA ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਦੇ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ CAT ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਯੂ ਗੈਟ ਦੈਟ ਹੈਫਟੀ ਪੈਕੇਜਸ। ਸੋ ਇਹ MBA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ I was very happy because ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ MBA ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ GMAT ਜੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜਸ ਰਾਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਅਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਕਿ ਅਗਰ MBA, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ MBA ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਵਟ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ GMAT ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ MBA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ UCW ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਸਟ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ UCW ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ BA ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ BCA ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ $8,000 ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਹਾਂਜੀ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ BA BCA ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਟਰੀਮ ਤੋਂ ਹੋ ਜੋ ਕਿ MBA ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ BBA BCom ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 50,000 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ABC ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰਾ 1 ਸਾਲ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਡਮ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ? ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਲਏ, ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਚਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕਾ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੈਂਬਰੀਅਨ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਏ, 1 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾਇਆ। ਸੋ ਕੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੂਗਾ? 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਬੱਚਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ, 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਐਟ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਊਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੱਧੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ,
ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਗਰੀ। ਨੋਵੇਅਰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੇ ਫॉर एग्जांपल ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਪਲੱਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲਗਾਏ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਸੀ? ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇੱਕ PTU ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਇਲਸ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ 7 ਬੈਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 6.5 ਬੈਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 8 ਬੈਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਗਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, MBA ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, BBA ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ TV ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 93 978 ਹੁਣ ਆਓ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ, 5000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮੈਡਮ ਸਚਲੀਨ ਹੋਣਾ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। So students, as कि +2 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, I wish you all the best ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ। ਐਂਡ ਐਟ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ we are providing scholarships to the student। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ 70% and above ਆਉਂਦੇ ਹੈ we are providing scholarships at different level। ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 90% and above ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ we are providing 100% scholarship to those students as well। And Pyramid College which we are providing you all kind of good facilities ਜੋ ਕਿ top institutions ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, from personality development classes to best of the infrastructure। and I wish you all the best once again। ਜੀ ਸੋ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Thank you। Hello, my name is Ravi Kumar and I come from Fagwada city and ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲਾ ਇੱਥੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਖਲਾ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਲ ਇੱਧਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਬਾਕੀ ਸਟੱਡੀ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਥਰੂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 30 to 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੇਵ ਕਰ ਲਏ ਆ ਅਤੇ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਆਈ ਗੋਟ ਮਾਈ 5000 Canadian dollar scholarship here and I am really grateful that I got this opportunity to avail this offer। so ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।